ऑनलाइन एसी लावूया का जरा 45 लेक्चर्स झालेत आता मी जेवढे मी अपलोड केले आजपर्यंत प्रत्येक अपलोड करतो ऑनलाईन युट्यूबला माझे बॅच गुड इव्हनिंग ऑल ऑनलाइन जी Evening, sir. This is the same batch DA 18 16 ओके नाही एक बॅच आहे ज्याचे पहिला एक सर घेत होते विजय सर घ्यायचे तीच बॅच नाही आय थिंक ऑनलाईन काही स्टुडंट सांगू शकतील येस ओके सो त्यांनी काही सिलेबस कव्हर केलं बऱ्यापैकी काही गोष्टी घेतलेल्या आहेत आय थिंक म्हणजे आपण तिथून स्टार्ट करूया मला असं सांगितलंय आज की राईट फ्रॉम बेसिक्स स्टार्ट करा म्हणजे डायरेक्ट वर्ब्स वगैरे पासून तर म्हणून म्हणलं की बेसिक्स घेतलं तर चालेल का राईट फ्रॉम फर्स्ट ज्यावेळेस ऍडमिशन झालं ना माझं कंटिन्यू 2 महिने मी काही सेशन्स घेतले होते त्यावेळी पण घेतले होते पण फर्स्ट सेशन असंच आहे की फॉर्म्स म्हणजे फॉर्म कसं करायचं सेंटेन्स हाऊ टू फॉर्म सेंटेन्स एनी सेंटेन्स ओके व्हॉट आर द टेन्सेस तर राईट फ्रॉम म्हणजे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हे सगळं मी आता त्यावेळी एक्सप्लेन केलं होतं लेट्स सी टुडे ॲटलिस्ट what sir has told me. या बॅच मध्ये काय होईल याचं एक ओव्हरव्ह्यू मी देतो एक सेशन आजचं जे आहे ते मेन म्हणजे का रिक्वायर्ड आहे आता सुद्धा या टाइमला सुद्धा की आफ्टर हॅव्हिंग 5 to 6 years एक्सपिरियन्स सुद्धा का गरजेचं आहे इंग्लिश तर एक आहे तो वन ऍस्पेक्ट इज आर पर्सनल ऍस्पेक्ट की काही हॉबीज आहेत सगळ्यांना की वी वॉन्ट टू रीड सम ऑफ दी older books okay those are into older English also okay जसं की earlier we used to call THOU for you thou for you yeah so right from that age till now we want to develop whatever the English we want to explore it okay first aspect second aspect हा की जसं की when you are traveling most of the things are into English mainly almost 67 countries जर बघितलं तर totally English आहे total English when we go to some of the countries like African countries European countries they are speaking there in their native languages not directly into English mainly if you could have seen earlier some of the footages yeah even PM is talking of Italy she is talking in Italian फ्रेंच असेल तर फ्रेंच फ्रान्स असेल तर फ्रेंच अबाउट फेडरेशन ऑफ रशिया असेल तर रशियन ओके सो इन इंग्लिश ऑल्सो इन इंडिया ऑल्सो पीपल आर talking in their native mostly only 2 countries are having their own English they have developed mainly US and UK yeah like एक basic गोष्ट airplane is right word no okay so these both are right yeah one is US one is UK okay usually yeah like color yeah versus COLOUR yeah color then
some of the things, yeah, the same. Yeah, what they call it. Okay, US and UK mainly. So most of the time what happens, syllabus is in UK English, yeah, whatever they have developed. Our companies are US companies mainly. IT people are working mainly with US clients, not directly with UK, yeah, most of the time. तर तो जो डिफरन्स आहे नंतर इट गेट्स डिसअपियर. कलर कुठं म्हणायचं, कलर COLO UR कुठं पाहिजे, COLO R कुठं पाहिजे. ओके, सो नाव द नेक्स्ट थिंग इज अशा काही गोष्टी आहेत जशा आता वेन वी शुड यूज सिन्स, वेन वी शुड यूज फॉर. Yeah, since is for a specific time. Yeah, I have lived here since 2010. Yeah, she has worked at this company since last year. Okay, she, it has been mentioned specifically. Yeah? But duration असेल, period of time असेल की like 10 years, I have lived here for 10 years, directly एक ड्युरेशन सांगितलं तर फॉर असेल. ओके, सो दोन्ही सेंटेन्सेस प्रेझेंट परफेक्ट मध्येच यूज होतात. ओके, I would like to ask you that since is not used for a short duration of time period, or is there any like it requires a longer duration of time? Like suppose as I work in a call center, so over there when we used to talk with the customer, okay, so if there is no response from the customer side, so what we used to say, since there is no response from customer side, so I have to respond this call. Since is a reason there. So since like we can use for a long time. The meaning of since is different there in different aspect. I think you should use hence. Yeah? Hence there is. Yeah. There are some of the words like since is mostly used for the time. Since morning also you can tell. Since morning I am waiting. Yeah. So specific time जर असेल तिथे, since morning आहे म्हणजे morning पासून. Yeah. For longer time, like when we are when we are looking to achieve something, yeah, time is not specific, then I have tried for a longer time. Yeah, I have been trying since long. I have been trying since long. जसं कॉल केल्यानंतर एखाद्याला आपण म्हणतो की आपण बऱ्याच वेळापासून, म्हणजे आपण एका दिवसापासून 2 दिवसापासून, आय हॅव बीन ट्राईंग सिन्स लॉंग. याच्यामध्ये फार दिवसांपासून मी कॉल ट्राय करतो. पण सेम वे बऱ्याच वर्षांपासून आणि स्पेसिफिक नसेल तर आय हॅव बीन ट्राईंग फॉर अ लॉंगर टाइम. त्यामुळं सिन्स आणि फॉर मधला स्पेसिफिक डिफरन्स हाच आहे की स्पेसिफिक काय आहे तर सिन्स आहे, आणि जर अनस्पेसिफिक असेल, नॉट स्पेसिफिक वन, देन यू कॅन यूज फॉर. स्पेसिफिक असेल तर फॉर आणि नॉट स्पेसिफिक असेल तर सिन्स. ओके, सिन्स अँड फॉर. फॉर एक्झाम्पल्स तुम्हाला लक्षात येतील. आय हॅव बीन स्टडिंग इंग्लिश नॉट सिन्स फॉर 5 years. स्पेसिफिक असेल तर फॉर. या ऑनलाईन जे आहेत त्यांना लक्षात येते ना की एम आय ऑडिबल नाही ना. Yeah, sir. या ओके. Okay. You can ask me, yeah, while teaching. He has been playing the piano since. Okay, since he was child. यावरून लक्षात आलं असेल 2 सेंटेन्स वरून की स्पेसिफिक टाइम ड्युरेशन नसेल तर सिन्स असेल. ओके, वी हॅव नोन इच अदर सिन्स नाही फॉर. फ्रॉम असेल, फ्रॉम 2018. ओके, म्हणजे इथं सिन्स नाही आहे. ओके, तर स्पेसिफिक टाइम असेल. जर अशा काही गोष्टी आहेत जशा आता काही कॉमन मिस्टेक्स होऊ शकतात अशा ठिकाणी. समजा एखादी हे आहे ऍप्टिट्यूड टेस्ट आहे, बेअरचा पास्ट पार्टिसिपल विचारलं, व्हॉट यू विल राईट? पास्ट पार्टिसिपल विचारलं, और अदर वे बॉर्न हे पार्ट्स ऑफ स्पीच मध्ये कुठं बसतं मेनली? बॉर्न, व्हॉट इज द वर्ड? नाउन आहे, वर्ब आहे, काय आहे?
ग्रामर थोडंफार माहिती पाहिजे आय फील. ओके, जसं की सेंटेन्स कुठल्या फॉर्म मध्ये पाहिजे. आय वॉज बॉर्न आपण ज्यावेळी सुरुवात करतो. ओके, when it is regarding the birth reference, then we use born. Okay, born is a past participle of bear. Bear, bore, born or born. जसे की मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस. मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस म्हणजे मॉस्किटोमुळे झालेले काही डिसीजेस. दॅट टाइम बॉर्न इज BORNE. Okay, when it is regarding the birth reference, something getting birth, and born, BORN. ओके, अशी काही स्मॉलर काही गोष्टी आहेत जे आता या फेजला माहिती पाहिजे. ओके, तर त्यातल्या काही काही गोष्टी आहेत जसे सिन्स असेल, फॉर असेल. ओके, आता एक बेसिक सेंटेन्स, अ नंबर ऑफ स्टुडंट्स इज इन्क्रीजिंग आहे की आर आहे. अ नंबर ऑफ स्टुडंट्स इज इन्क्रीजिंग आहे की आर आहे. एनीबडी ऑनलाईन? प्लुरल असल्यामुळे आर. स्टुडंट असेल तर इज, एक स्टुडंट असेल तर स्टुडंटचा तो एक नंबर आहे ना. When we are counting something, it's always in singular. A number of students is increasing. Numbers of students are असेल, पण a number of students जर काउंटिंग आहे कुठं तर इज डायरेक्ट. या गॉट इट. आता या फेजला तुम्हाला काय पाहिजे इंग्लिशमध्ये जे काय बेसिक, तर हे चालत राहील थोडंफार आपण शिकवत जाऊ. पण सेम वे डे टू डे लाईफ मध्ये तुम्हाला काही स्वतःच एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे, इंट्रोडक्शन द्यायचं आहे, तर काही इन्स्टन्सेस आहे जसं सेल्फ इंट्रोडक्शन. हॅलो, माय नेम इज, आय एम प्लीज टू बी हिअर टुडे, थँक्यू फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी. असे काही छोटे छोटे सेंटेन्सेस जे तुमच्या लक्षात राहतात. ओके, 20% ऑलमोस्ट 80% लोक टू द ग्रामर बोलत नाही. काही नेटिव्ह आहेत. काही सॉंग्स जर तुम्ही ऐकले असतील तर टू द ग्रामर कुठलंच नाही. पण ऍटलिस्ट आपल्याला ग्रामर माहिती पाहिजे, त्यानुसार आपण शेप देऊ शकतो टू आर लँग्वेज. जसं मराठीत आहे. ओके, तर सेम वे ऍटलिस्ट आपल्याला हे माहिती पाहिजे ग्रामर, राईट ग्रामर काय आहे. तसं ग्रामरचं स्पेलिंग, जे मी काही सेशन स्टार्ट केलं होतं 45च्या आधी, ग्रामरचं स्पेलिंग पासून सुरुवात होते. GRAMMER आहे का AR, इथून कन्फ्युजन होतं. निम्म्या क्लासचं GER असेल असा डाऊट होता. का? कारण रायटिंगने सुरुवातीला प्रॅक्टिस करताना रायटिंग करत नाही केली प्रॅक्टिस, डायरेक्ट बोलण्यातून केली. जसं एखादा स्पोकन इंग्लिश क्लास जॉईन केला, तिथं रायटिंग तितकं नाही, तिथं टेन्सेस वगैरे याच्यावरती जास्त भर नाही. तुम्ही बोललं पाहिजे, काही ऐकलं पाहिजे. ओके, पण बेसिक मला वाटतं की ज्यावेळी तुम्ही मेल रायटिंग कराल, जसं की आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, असं आपण सर्रास बोलतो. इट्स नॉट करेक्ट इंग्लिश. आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, कारण मागे आय एम लागेल. मग आपण आय एम यूजच नाही करत, आपण डायरेक्टली बोलतो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, कारण मागे आय एम सायलेंट आहे. आणि ज्यावेळी आय एम आहे त्यावेळी ING प्रत्यय लागतो. दॅट इज वाय फॉर टू मीटिंग. आणि लुकिंग फॉरवर्ड टू ही एक फ्रेज आहे. लुकिंग फॉरवर्ड टू ही डायरेक्ट फ्रेज आहे. ओके, त्यामुळं अशा काही गोष्टी जसं की आता एक्सपिरियन्स आणि स्किल्स तुम्हाला सांगायचे आहेत राईट अप डायरेक्टली. इंटरव्ह्यूने विचारलं, इंटरव्ह्यू तर तुम्ही ते कसं सांगा. ओके, आय हॅव एक्सटेन्सिव्ह एक्सपिरियन्स इन, तुमच्या ज्या फील्ड मधला आहे तो. चाऊस डिक्शनरी मराठी टू इंग्लिश आहे मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके प्रशांत,
ती बऱ्याच जणांनी वापरली पूर्वी पण. पण मराठी टू इंग्लिश डिक्शनरी असताना एक फायदा आहे की तुम्हाला काय मराठीत वाटतं ते डायरेक्ट इमिजिएटली इंग्लिश तुम्हाला वर्ड्स सुचू शकतात. पण आता आपलं वर्किंगच इंग्लिशमध्ये बऱ्याच क्लास इंग्लिशमध्ये असेल, न्यूजपेपर इंग्लिश, रायटिंग इंग्लिश. आता ॲज ऑफ नाव मराठी काही लिटरेचर तुम्ही असं काही लिहायला जात मोस्ट ऑफ द टाइम मेल्स इंग्लिश. त्यामुळे चाऊस डिक्शनरी टिल टिल यू आर स्टडिंग इन 5th 6th स्टँडर्ड ते इनफ आहे. 7th पर्यंत की मराठी तुमचं डे टू डे आहे. देन यू कॅन कन्वर्ट इट टू इंग्लिश. तर चाऊसचे काही स्पोकन इंग्लिश पण आहेत, तर तुम्ही ते यूज करू शकता थोडेफार. पण या सेशनला मला हे म्हणायचं की ऍटलिस्ट कॉर्पोरेट इंग्लिश जे आहे की तुम्हाला मेल लिहिताना पाहिजे, बोलताना पाहिजे, जसे डिस्क्रायबिंग एक्सपिरियन्स आणि स्किल्स. आय पजेस स्ट्रॉंग कम्युनिकेशन स्किल. आय पजेस मीन्स आय एम हॅव्हिंग. जसं पजेसिव्ह वर्ड माहिती आहे आपल्याला. आय पजेस. आय एम प्रोफिशियंट इन जे काही टूल्स असतील स्पेसिफिक. ओके. आय हॅव use करते then what it is indicating like I'm very well in that language or I'm very फ्लुएंट इन लँग्वेज. fluent in that. प्रोफिशियन्सी मग त्यामध्ये ए बी सी असे क्लासेस. जसे कुठल्याही लँग्वेजची प्रोफिशियन्सी काय आहे. हिंदी आपल्यासाठी ए नाही आहे, मराठी ए आहे, हिंदी बी असेल. ओके. जशी ती आपली नेटिव्ह लँग्वेज आहे त्यामुळे प्रोफिशियन्सी म्हणजे स्किलचं एक पॅरामीटर. Yeah, because while filling some resume or something, they always ask for a language, and then they give a scaling pattern. Scaling, Are scaling. you proficient in English? Yeah, Or yeah. are you good in English? Are you average in English? इंग्लिश. They always give सो क्लासेस आहेत डिफाईन. त्यामुळं ॲव्हरेज इज क्लास आय थिंक बी असेल, पण एक्सलंट असेल तो क्लास दॅट मीन्स प्रोफिशियंट, रिअल प्रोफिशियंट. आय हॅव प्रूव्हन ट्रॅक रेकॉर्ड इन. हे असे काही वर्ड्स तुम्ही यूज करू शकता when you are describing your experience and skills. Same way when you are discussing about strengths and weaknesses. One of my strength is my ability to whatever the skills you are possessing. मेनली हे कशासाठी, तर तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीतून ते सेंटेन्स घेता आलं. आता जसं आय पजेस स्ट्रॉंग कम्युनिकेशन स्किल, जर हे ऑलरेडी आपण एक वाक्य घेतलंय, हे वाक्य माहिती आहे आपल्याला, तर पजेस हे क्लिअर आहे. आय पजेस म्हणजे आय आणि वर्ब. पुढच्या गोष्टी तुम्हाला चेंज करता आल्या पाहिजे मोस्टली. जसं की एक रिलेव्हन्सी एक वर्ड आहे. ओके. जे रिलेव्हंट आहे. पण रॅशनल पण वर्ड आहे. ओके. रिलेव्हन्सी हा वर्ड जनरल आहे, सगळेजण यूज करतात, बट व्हेरी फ्यू पीपल विल यूज रॅशनल. ओके. रॅशनल इज मोर अबाउट लॉजिक. तो लॉजिकल आणि रिलेव्हन्स ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड आहे. देर इज अ थिन लाईन बिटवीन. ओके. लॉजिकल म्हणजे टू द पॉइंट बोलणं. ओके. सो आय एम टॉकिंग, आय एम बिईंग रॅशनली, म्हणजे बिईंग रॅशनल मीन्स लॉजिकली काय, प्रॅक्टिकली काय आहे. ओके. त्यामुळे रॅशनल असा काही वर्ड असेल, प्रोफेशियन्सी असा वर्ड असेल, रेलेव्हन्सी असेल, असे काही वर्ड्स तुमच्याकडे पाहिजे डेली काही ना काही. ओके. जसं मी माझ्या जो कम्युनिकेशनचा ग्रुप आहे त्यामध्ये या लास्ट संडेला एक वर्ड टाकला होता, वी शुड इरॅडिकेट. त्यावरती एकाने वर्ड विचारलो की काहीतरी क्युरी विचारली. ओके. इरॅडिकेट मीन्स याच्या वर्ड मध्ये फ्रॉम द रूट आहे, फ्रॉम द रूट. ओके. जसं इंग्लिशची सुरुवात तुम्हाला ती क्युरियोसिटी पाहिजे. ओके. वेन आय वॉज इन 10th, सक्सेस इज अ जर्नी बट नॉट अ डेस्टिनेशन, अशा त्या चॅप्टरची सुरुवात होती. ओके. सेम वर्ड मी नेटवरती सर्च केल्यानंतर काही न्यूजपेपरचे आर्काइव्ह मिळाले. न्यूजपेपरचे आर्काइव्ह म्हणजे न्यूजपेपरमध्ये तो वर्ड आला होता. तर ज्यावेळी मी मराठी मीडियम मध्ये, प्युअर मराठी मीडियम होतो, तर प्रत्येक पॅसेज वरती एक आन्सर असायचा. त्यामधला ई जो क्वेश्चन होता, ई ए बी सी डी ई क्वेश्चन हा एक्सटर्नल तुम्हाला काही त्यामध्ये लिहायला लागायचं, म्हणजे एक्स्ट्रा स्किल तुमचे चेक व्हायचे, जो नॉट अबाउट द पॅसेज. ओके. समजा पॅसेज अब्दुल कलामांवरती आहे, तर खाली ई क्वेश्चन असायचं असं की हु इज युअर फेमस पर्सनॅलिटी. ओके. अँड हाऊ यू विल गेट इन्स्पायर्ड बाय हिम. ओके. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला लिहिताना आता सक्सेस इज अ जर्नी बट नॉट अ डेस्टिनेशन हे माहिती, मला त्या
त्या दिवशीच्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये हे मिळालं होतं की सक्सेस इज अ जर्नी बट नॉट अ डेस्टिनेशन. इट कॅन नेव्हर बी हॅव्हिंग अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन. हे त्यांनी त्यामध्ये वर्ड टाकलं होतं, जे मी त्यावेळी पाठ केलं होतं. आता माझ्या लक्षात येतं की ई क्वेश्चन लिहिताना हे अशा न्यूजपेपर रिडिंग मला त्यावेळी कामी आहे. तर सेम वे ज्यावेळी तुम्ही लिहाल त्यावेळी त्यातल्या ज्या वाक्यरचना बघा, त्यातले वर्ड्स माहिती नसतील, नाउन्स माहिती नसतील, पण वाक्यरचना कशी केली ही गॅरंटेड कळेल. ओके. जसं की आता काय काय याच्यामध्ये येतील. बिहेव्हिअरल क्वेश्चन एक आहे तुम्हाला, म्हणजे जसं की एक एच आर राऊंडला ज्यावेळी तुम्हाला आता सिलेक्ट करायचं, तर तुमचा जो काही बिहेव्हिअरल पॅटर्न आहे की when you will get a delay for submitting the project, okay, what you will prefer, on time, or a perfect one, या दोन पैकी एक चूज करायचं. while submitting the project, what you will choose? You will submit it on time or you will do each of every bit of it and then will submit. म्हणजे परफेक्शन वरती तुमचा जास्त भर आहे का ऑन टाइम पंक्च्युअलिटी वरती? तर हे असे काही क्वेश्चन्स आहेत ज्यामध्ये तुम्हाला राईट चूज करणं फार आवडेल. एकतर पंक्च्युअलिटी पण पाहिजे, परफेक्शन पण पाहिजे. असे वर्ड्स जनरली, असे क्वेश्चन जनरली विचारले जातात गॅरंटेड. त्यावेळी तुम्ही काय आन्सर द्या? ओके. तर त्यावेळी तुम्हाला आन्सर तुमच्या माइंडमध्ये क्लिअर पाहिजे. ओके. ऑन दी स्पॉट की आय विल ट्राय टू नॉट टू गेट डिलेड बिकॉज time is a money, yeah, and company's time, to save the time, it will ultimately will get some penalties, yeah. It will म्हणजे तुम्हाला ते जास्ती माहिती आहे टेक्निकली जे डिले झाल्यानंतर काय ते तुम्हाला ते फेस केलं पाहिजे. एखादी सिच्युएशन सांगता आली पाहिजे की प्रोजेक्टमध्ये डिले झाला होता, हे मी केलं होतं. ओके. जसं की स्ट्रेंथ्स तुम्ही सांगता, वाईल टेलिंग स्ट्रेंथ्स, आय एम अ क्विक लर्नर, आय एम अ प्रॉब्लेम सॉल्व्हर. बऱ्याचदा काही इंटरव्ह्यूवर विचारतात की गिव्ह मी सम एनी इन्स्टन्स ऑर एक्झाम्पल यू हॅव सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम. अशा वेळी तुम्ही काय आन्सर सांगा की प्रॉब्लेम आला होता आणि त्या प्रॉब्लेम मध्ये तुम्ही बाहेर कसं काढलं स्वतःला, हाऊ यू ब्रॉट यू आउट ऑफ द सिच्युएशन. तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या माइंडमध्ये क्लिअर पाहिजे. मी टेलिग्रामच्या त्या ग्रुपला बरेचसे असे बिहेव्हिअरल क्वेश्चन टाकले. ओके. तर इन अ प्रिव्हियस रोल आय फेस्ड अ चॅलेंजिंग सिच्युएशन वेअर आय रिझॉल्व्ड इट बाय एक्सप्लेन द ऍक्शन टेकन. म्हणजे हे काही एक्झाम्पल्स आहेत की तुम्ही कसे सिच्युएशनला आन्सर दिले पाहिजे. ओके. काही काही इन्स्टन्सेस आहेत. enthusiasm आणि इंटरेस्ट कसा दिसेल, आय एम अ पॅशनेट अबाउट दिस रोल अलायन्स विथ माय करिअर गोल बिकॉज, म्हणजे तुम्हाला व्हाय वी शुड हायर यू याचा आन्सर आहे. ओके. एनी क्वेश्चन्स, असं एक शेवटचा आन्सर आहे. असं एक शेवटचा क्वेश्चन असतो इंटरव्ह्यू, त्यावेळी काय विचारलं पाहिजे? कुड यू टेल मी मोर अबाउट द कंपनीज कल्चर, what are the main responsibilities on this role, of this role, how does the company support professional development, yeah. तर असे काही लॉजिकल म्हणजे रॅशनल क्वेश्चन्स विचारू शकतो. ओके. तर सेम वे थँक्यू म्हणताना तुम्ही काय म्हणायला पाहिजे ऍक्च्युली? ओके. आय लुक फॉरवर्ड टू पोटेन्शियली बिईंग अ पार्ट ऑफ द टीम. प्लीज फील फ्री टू रिच आउट इफ देर इज एनी फर्दर क्वेश्चन्स. त्याच्यामध्ये म्हणजे जर काही डीलिंग्स वगैरे असतील तर अशा मोठ्या काही मीटिंग्स, तर एक आहे की या सेशन मध्ये हेच होईल की असे काही बेअर बॉर्न आणि बॉर्न काही गोष्टी आहेत ज्या तुमच्या लक्षात राहिल्या पाहिजे. दुसरं, इंटरव्ह्यूच्या रिलेटेड काही क्वेश्चन्स असतील. आणि तिसरं, मी जर तुम्हाला एखादा सब्जेक्ट दिला एक्सटेम्पर सारखा, तर तुम्हाला त्यावरती किमान रिसर्च नाही म्हणता येत, पण तुम्हाला काहीतरी तुमच्या समोर तुमच्याकडे मटेरियल पाहिजे बोलायला. जसं आता काही ट्रेंडिंग गोष्टी माहिती पाहिजे, जसं डीपसिक आहे आता, आय थिंक चालू आहे ना तेच AI मध्ये. तर त्या गोष्टी आहेत, किंवा आता बजेट झालेलं आहे, बजेटवरती बोलता आलं पाहिजे. ओके. सेम वे आपण जर बेसिक पासून घ्यायचं झालं परत, तर आय स्टार्ट विथ डायरेक्टली फॉर एनी बॅच, हे सगळ्यांसाठी बेसिक असेल. आय स्टार्ट विथ आय. ओके. आय प्ले. अख्खा दिवस एक, जे लहान मुलांचा एक इंग्लिश स्पीकिंगचा जर क्लास मी घेतला, तर अख्खा दिवस आय प्लस वर्क याच्यावरती एक दिवस गेला पाहिजे.
आय प्ले मी खेळतो, आय प्लांट मी ट्री प्लांट करतो, ओके, आय राईट, आय रीड, या अशा गोष्टी. त्याच्यामध्ये ही शी इट त्या मुलाला माहिती नाही, त्या मुलीला माहिती नाही. अशा माणसाला जर शिकवायचं झालं तर सेकंड डे यू प्ले. जर अख्खा दिवस जर या वर्ब वरती दिला तर कधीच ही प्लेज चुकणार नाही. ही प्ले कोणीच म्हणणार, कारण थर्ड डे तो आहे. फर्स्ट डे फर्स्ट पर्सन, सेकंड डे टोटली सेकंड पर्सन, आणि थर्ड डे टोटली थर्ड पर्सन. ओके, या पद्धतीनं जायचं असेल तर तसंही सांगा की इतक्या बेसिकनं जर जायचं असेल तर सेम वे एनी वर्क लाईक प्ले असेल, प्ले याचा पास्ट टेन्स प्लेड, पास्ट पार्टिसिपल प्लेड. ओके, याचं जर मला मराठीत मिनिंग जर माहिती असेल, माहिती करून घ्यायचं असेल, पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल प्लेड आहे, हा त्याचं मिनिंग सांगतो. याचं जे रूट आहे ते बी मध्ये, बी म्हणजे असणे, बीचा पास्ट टेन्स वॉज म्हणजे होता, होते. ओके, याचा पास्ट पार्टिसिपल जे आहे ते बीन म्हणजे असलेला और असलेले. म्हणजे प्ले खेळणे, जसं बी आहे असणे, प्लेड खेळले, खेळला, खेळले. प्लेड म्हणजे खेळलेले, जसं की ब्रोकन ग्लास म्हणजे तुटलेली ग्लास. ओके, ब्रोकन ग्लास. असे काही नाउन्स तुम्ही ऐकले असतील ज्याला वर्ब ईडी प्रत्यय लावून केलं ते पास्ट पार्टिसिपल, ब्रोकन ग्लास. या ओके, लिहिलेलं एसे, रिटर्न एसे. ओके, द सेम वे प्ले प्लेड प्लेड, बी वॉज बिन. सेम वे आणखी एक बेसिक आहे ते डू, करणे, डिड केले, डन केलेले, वर्क डन जसं आपण म्हणतो, केलेले काम थोडक्यात. ओके, तर हे बेसिक आहे टोटल. बी वॉज बिन आणि आय यू ही. जर मी विचारलं की फर्स्ट पर्सन आणखी कुठले, फर्स्ट पर्सन काय आहे नक्की, आय, आय मिळून सगळे वी. ओके, फर्स्ट पर्सन आय, प्लुरल वी, सेकंड पर्सन यू, यू अँड पास्ट टेन्स प्लुरल यूचा यू. थर्ड पर्सन ही, ही शी, इट, दे. ओके, हे बेसिक. दे म्हणजे त्यांना, त्यांना. ओके, जसं आय मला, आय म्हणजे मी, मला म्हणजे मी, एम ई. यू तुला, एक बेसिक. नाही नाही, आय म्हणजे मी, मला. ओके, वी अस, यू यूज राईट. ओके, यू यूज राईट. ही त्याला, हिम, आणि त्याचे म्हणजे हिज. ओके, शी हर, तिचे तिला, सेम. दे म्हणजे
ते आणि त्यांचे त्यांचे म्हणजे त्यांना जसं हिला आहे, हिम म्हणजे त्याला, हिज म्हणजे त्याचे, तसं सेम आहे दे मध्ये त्यांचे देअर मीन्स त्यांचे आणि त्यांना देव. ओके, देव त्यांचे हे त्यांना. ओके, देअर त्यांचे. फाईन, हे क्लिअर आहे. हे टोटल बेसिक आहे, जे तुम्हाला जे काही बोलताना जे काही लागेल ते हे सगळं. यानुसार वर्ब चेंज आहे. आय प्ले, वी प्ले, यू प्ले, यू ऑल प्ले, ही प्लेस, शी, इट, दे प्ले. ओके, संस्कृत कुणाचं झालं? इंग्लिश ही एकमेव लँग्वेज आहे. आता मला वाटतं संस्कृत ही एकमेव लँग्वेज आहे. बाकी सगळ्या लँग्वेजमध्ये एक सिंग्युलर आहे, त्यानुसार वर्ब चेंज होईल, नाहीतर मग प्लुरल आहे, त्यानुसार वर्ड चेंज होईल. संस्कृत एकमेव लँग्वेज आहे, सिंग्युलर आहे, दोन लोकांसाठी पण बोथ, त्याला नुसार चेंज व्हायचा वर्ब आणि प्लुरल. जसं आता ज्यांनी संस्कृत शिकलंय त्यांना गॅरंटेड हे माहिती आहे की देवा, देवो, देवा. ओके, देवा म्हणजे एक देव, देवा, देव म्हणजे दोन देव. दोन देवानुसार क्रियापद चेंज होत होतं. संस्कृत अवघड वाटण्याचं रिझन म्हणजे काही ग्रॅमॅटिकली एकदम म्हणजे प्युअर लँग्वेज टोटल बोलतात. काही एक साऊथ मध्ये एक विलेज आहे, स्टील संस्कृतमध्ये बोललं जातं तिथं, मे बी तमिळच्या जवळ असल्यामुळे. पण मी हे तसं म्हणतो, देवा हा देवो, देवा हा प्रथम, बरोबर. त्याच्यामध्ये हे देव. ओके, जसं इथं गॉड अँड गॉड्स, तसं तिथं हे नाही आहे. देवा हा देव, दोन देव, आणि देवा हा म्हणजे अनेक देव. त्यानुसार तिथे एक क्रियापद होते. ओके, मी वाहा महा, सी तहात, ती तहा, ती असे क्रियापद होते, चेंज होत होते वर्ब. ओके, त्यामध्ये देवांचे, जसं आता हिज, देवस्य देवयोः देवानाम षष्टी. षष्टी म्हणजे त्याचे. मराठीतलं पण जे काही ग्रामर आहे ते क्लिअर पाहिजे की त्याचे म्हणायचं असेल तर षष्टी आहे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, त्यातलं षष्टी म्हणजे त्याचे. देवस्य म्हणजे देवाचे, एका देवाचे. देवयोः म्हणजे दोन देवांचे, देवानाम म्हणजे सगळ्या देवांचे मिळून. जसं त्या लँग्वेजमध्ये एक देव, दोन देव आणि सगळे देव इथं चेंजेस होत होते, सेम वे इथं पण चेंजेस होते. जसं ही प्लेज तसं दे दे प्ले. यस प्रत्यय लागत नाही. हा यस प्रत्यय का लागतोय याच्यासाठी मी हे आता देवस्य देव सगळं जो काय तक्ता म्हणला तर तिथं चेंजेस व्हायला की त्याचं चे म्हणल्यानंतर काय होईल चेंज, म्हणजे क्रियापद. म्हणजे मला आता संस्कृत शिकून मला वाटतं 15 वर्ष झाले असते. आजही ते अजून लक्षात आहे सगळं, मी वा मा सीता ते पण. तर त्यावेळी ती घोकमपट्टी केली होती, पण आज क्लिअरिटी बऱ्याचदा घोकमपट्टी केल्यानंतर एक 10 वर्षानंतर त्याचा अर्थ उमगतो आपल्याला. ते आज हे शिकवताना लक्षात येतं. त्याच्या पुढंच बऱ्याच गोष्टी आता म्हणजे एक क्लिअर झालं ग्रॅमॅटिकली की ही प्लेज काय येते. ओके, समजा आता मी जर टेन्सेस घेतले, टेन्सेसचे अर्थ क्लिअर पाहिजे. ओके, मराठीतले पहिला, मराठीतला एक टेन्स समजा असेल की मी लिहितो हे असेल. ओके, मी लिहितो म्हणजे पहिला दिवस इंग्लिश स्पीकिंगचा त्या क्लासचा, मी लिहितो, आय राईट. आय राईट आपण सगळे मिळून वी राईट. ओके, मी लिहितो, आम्ही लिहितो. ओके, दुसरा दिवस यू प्ले, यू राईट, यू ऑल राईट, म्हणजे तू लिहितो, तू लिहिते, किंवा तुम्ही सगळे लिहिता. ओके, तिसरा दिवस ही राईट्स, शी राईट्स, इट राईट्स,
दे राईट ओनली. दे ला फक्त ही शी इटला येस, बाकी सगळ्याला ॲज इट इज. ओके, दे राईट, ते लिहितात. ओके, हा सिम्पल प्रेझेंट टेन्स आहे. बरोबर. समजा मला मी लिहित आहे असं म्हणायचं असेल तर आय एम रायटिंग, म्हणजे आय राईट पासून आय एम रायटिंग. ओके, समजा मी लिहिलेले आहे हे म्हणायचं आय हॅव. ओके, आता हे मी बेसिक शिकवतोय, पण तुमच्या ऍट द बॅक ऑफ माइंड हे माहिती पाहिजे की मला या सेम टेन्स मध्ये आन्सर द्यायचे की मी काम केलेलं आहे, म्हणजे आय हॅव वर्क विथ धिस कंपनी सिन्स. सिन्स कशासाठी? स्पेसिफिक्स. इंटरव्ह्यूवर तुम्हाला हे विचारत नाही की 10 वर्षांपासून करतोय का एका डिकेड पासून का एक शतक काम चालू आहे, असं नाही. स्पेसिफिक सांग किती वर्षांपासून. त्यामुळे सिन्स लास्ट 2 years आय एम वर्किंग किंवा आय हॅव वर्कड हिअर सिन्स लास्ट 2 years. म्हणजे आय हॅव वर्कड. सेम वे आय हॅव रिटन. आय हॅव रिटन फॉर फॉर नाही. But sir, the meaning change is ना. Means I have worked since 2 years. म्हणजे ते जॉब सोडलेला असेल. स्पेसिफिकला इश्यू झाला. फॉर सॉरी फॉर 2 years. म्हणजे स्पेसिफिक असेल तर फॉर आहे, सेन्सला अनस्पेसिफिक. फॉर 2 years पाहिजे. ओके, म्हणजे मला बेसिक हे सांगायचं की आय हॅव रिटर्नचं मिनिंग काय? मी लिहिलेला आहे. लिहिलेलं आहे. द सेम वे आय हॅव वर्कड म्हणजे मी काम केलेले आहे. आय हॅड रोट. सेकंड राईट रोट रिटर्न. आय हॅड रोट होतं, आय हॅड रिटर्न होतं. आय रोट होऊ शकतं. ओके, म्हणजे पास्ट टेन्स आय राईटचा पास्ट टेन्स आय रोट. आय विल राईट सिंपल फ्युचर. आय एम रायटिंग आय वॉज रायटिंग. आय विल बी रायटिंग. ओके, आय हॅव रिटन. आय हॅड रोट नाही, रिटन. आय विल हॅव आता मिनिंग बघूयात. मिनिंग क्लिष्ट आहे, जरा क्रुशियल आहे मिनिंग. फ्युचरचं डिफिकल्ट आहे. ओव्हरऑल सेशन मध्ये बऱ्याचदा आपण जे काही फ्युचर मध्ये बोलतो ते मी आता तिथं असेन अशाच टोन मध्ये असते. म्हणजे फ्युचर मध्ये मी काहीतरी करत असेन म्हणून आहे, पण फ्युचर मध्ये मी हे केलेलं असेन ती फेज अजून यायची. ती फेज इथं आहे. हे पार्ट ऑफ द प्लॅनिंग आहे की मेन म्हणजे उद्या जर सॅटर्डे असेल तर इथली सॅटर्डे ऍक्टिव्हिटी 12 पर्यंत मी संपून घरी गेलेलो असेल. आय विल हॅव फिनिश्ड माय क्लास अँड वुड हॅव गॉन टू माय होम. कॉन्टेक्स्ट क्लिअर पाहिजे की काय. मोस्टली विल बीच चालू आहे. तर जे काय आपण बोलतोय आय विल बी रायटिंग, आय विल बी रिडिंग. आणि मोस्टली फक्त आपण नाही, ओव्हरऑल सगळे म्हणजे आपले राईट फ्रॉम जीएम पासून सगळे लोक त्याच टोन मध्ये बोलतात की विल बी. ओके, आणि त्यात जास्ती झालं तर वुड. ओके, पण एक तुम्हाला हे जर बेसिक ढाचा क्लिअर झालं की हे असं आहे आणि यामध्ये जर तुम्ही बोलाल तर सुरुवातीला 2 फेजेस आहेत. एक पहिली फेज आहे ती बोलल्यानंतर आपण काही चुकीचं बोललो का, ही एक फेज आहे. आणि आपण बोलल्यानंतर जर सगळे शांत असतील याचा अर्थ आपण काहीतरी व्यवस्थित बोललो जे बाकीच्यांना माहिती नाही. तसा हा थर्ड आहे. ओके, आय राईट मी लिहितो, आय रोट मी लिहिले, आय विल राईट मी लिहीन. ओके,
क्लिअर. आय एम रायटिंग, मी लिहित आहे. आय वॉज रायटिंग, आय विल बी रायटिंग, मी लिहिणार, आय विल राईट आहे. मी लिहित असेल. एखादी क्रिया जी फ्युचर मध्ये चालू असेल, मी लिहित असेल. मी लिहीन, आय विल राईट. मी लिहित असेन, हे असणे जे आहे ना त्याच्यावरती बी वॉज बीन म्हणून मी सांगितलं. विल बी रायटिंग, आय विल राईट, मी लिहीन. मी लिहित असेन म्हणजे लिहिण्याची क्रिया करत असेन, आय विल बी रायटिंग, मी लिहित असेन. ओके. तिसरा, आय हॅव रिटन, मी लिहिलेले आहे, या काळात लिहिलेलं, प्रेझेंट. आय हॅड रिटन, मराठीचं मिनिंग क्लिअर करा आधी. आहे जे आहे ना हे वर्तमान काळ. क्लिअर आहे, म्हणजे ज्याला मराठी क्लिअर पाहिजे याच्यासाठी असं मला म्हणायचं. मी लिहिलेले आहे हे प्रेझेंट टेन्स आहे. मी लिहिलेले होते हा पास्ट टेन्स आहे. आय हॅड रिटन. ओके. आय विल हॅव रिटन, हिंदीचं माझं जरा. आय हॅव रिटन, मी लिहिलेले आहे, बरोबर. एक्झॅक्टली, परफेक्ट आहे. ओके. आय विल हॅव रिटन, ओके. लिहिणार आहे, परत आय विल राईट करेल. ह्याचे सगळे मिनिंग मी ग्रुपवर टाकलेत, बघितले सगळ्यांनी. हा जो काही ग्रुप आहे याच्यावरती मराठी मिनिंग टाकलेलं होती. हे जे काय आहे मराठी मिनिंग आहे. ओके. सर स्क्रीन दिसत नाहीये. ओके ओके ओके, सॉरी. शाल आणि शूट. शालचा पास्ट टेन्स शूट, विलचा पास्ट टेन्स वुड. कॅनचा कुड, मेचा माईट. सेशन इथं जर मला एखादी बॅच घ्यायची असेल तर एक 10 दिवसात क्लिअर आहे सगळं. म्हणजे हे जर बेसिक माहिती झाली, आजपर्यंत जे मिनिंग बघितले नव्हते ते आज क्लिअर झाले. ओके. आय विल बी रायटिंग वेगळा, आय विल हॅव रिटन वेगळा. क्लिअर. हे ज्यावेळी एक 2-4 त्यामध्ये स्टेप्स आहेत. पहिली स्टेप आहे ती ग्रामर, क्लिअर झालं. आता मला त्या ग्रामॅटिकल राईट सेंटेन्स मध्ये वर्ड्स टाकायचे, तर माझ्याकडे वोकॅब्युलरी पाहिजे. वोकॅब्युलरी 2 ठिकाणाहून येणार. एक, काहीतरी ऐकल्यानंतर नवीन वर्ड. ऐकण्याचे 2-3 मीडियम्स आहेत. एक, तुम्ही इंग्लिश डॉक्युमेंटरी जर बघितली तर पदोनपदी काहीतरी नवीन वर्ड मिळेल प्रत्येक वेळी. द हिंदू पेपर जर घेतलं तर बाजूला डिक्शनरी घेऊन बसायलाच पाहिजे. एकही वाक्य विदाउट न्यू वर्ड कम्प्लीट होणार नाही. ओके. फॉर्च्युनेटली द हिंदू माझ्याकडे डेली येतो, तर मी ते डिजिटल फॉर्म मध्ये तुम्हाला देईन. ओके. पण तो जरा जास्तच एक अवघड आहे, तर तुमचा इंटरेस्ट निघून जाईल ना, त्यामुळं इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट. ओके. एक आहे ते ऐकल्यानंतर नवीन वर्ड मिळेल. दुसरं वाचल्यानंतर. लिहिल्यानंतर नवीन वर्ड मिळणार किंवा बोलल्यानंतर. त्यामुळे 2च माध्यम आहेत ज्यातून नवीन वर्ड मिळेल. एक, डॉक्युमेंटरी बघितल्यानंतर इंग्लिश किंवा इंग्लिश मूवीज विथ सबटायटल. ओके. आणि दुसरं रीडिंग केलं. त्यातलं तुम्हाला जे कन्व्हिनियंट आहे. आता काही काही अशा डॉक्युमेंटरी आहेत हिंदी आहे पण खाली इंग्लिशमध्ये सबटायटल, तर बऱ्याचदा अशाही गोष्टींनी त्याला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात असे काही वर्ड क्लिअर होतात बऱ्याचदा. ओके. तर ह्या 2 गोष्टी आहेत. तर तुम्हाला मोस्ट ऑफ द टाइम जर न्यूजपेपर वाचायला वेळ मिळाला नाही तर इथं बऱ्याचदा मी न्यूजपेपर आणतो, त्यातले काही काही आर्टिकल्स आणतो, तर ते तुम्ही वाचू शकता.
एखादा वर्ड आडल्यानंतर डिक्शनरी डायरेक्ट घेऊन बसण्यापेक्षा वर्ड आडल्यानंतर अंडरलाईन करून जर तुम्ही मिनिंग लिहिलं तर तो कायमचा लक्षात राहील. वर्ड पाठ करून डायरेक्ट होणार नाही. ओके. त्यानंतर वर्ड पॉवर जी काय असेल ती तुमच्याकडे असेल. ओके. ग्रॅमॅटिकली क्लिअर, सेकंड व्होकॅबलरी, आणि व्होकॅबलरी नंतर डायरेक्ट कॉन्व्हर्सेशन, आणि सगळं झाल्यानंतर रायटिंग. लिहिताना काही गोष्टी आता बेसिक आहेत, म्हणजे हे मी शिकवायला लागल्यानंतर पण लक्षात आलं. आय एम रायटिंग, डबल टी नाही आहे, आय हॅव रिटन डबल टी आहे. ओके. जसं आता ऐकल्यानंतर कसं सांगतो, रीडचा पास्ट टेन्स पण म्हणायचं त्याला रेड. ठीक आहे. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला ऐकायला लागणार काहीतरी, आणि त्यानंतर तो नवीन वर्ड करणार की आय हॅव रेड का म्हणलं गेलं, पण स्पेलिंग रीड होतं. ठीक आहे. म्हणजे या इतक्या बेसिक पासून स्टार्ट मी प्रत्येक सेशन केलं, आणि त्यानंतर मला वाटतं बऱ्याच सगळ्या लोकांची जे काही मी बॅच घेत होतो ते अबो 45+ होते, अप टू 60 सगळे जे लोक होते, जे काही वर्किंग प्रोफेशनल होते, 8 ते 10 बॅच ते होते. तर त्या बॅच मध्ये त्यांना काही जे काही क्लिअर झालं नव्हतं आतापर्यंत ते सगळं क्लिअर झालं ग्रॅमॅटिकली. आणि एकदा हे क्लिअर झालं तर मला नाही वाटत की तुम्हाला लिहिताना कुठं अडचण. ओके. प्लस तुम्हाला जर ईमेल रायटिंग करायचंय, काही लिहायचंय किंवा बोलायचंय, तर त्याचे काही सेंटेन्सेस मी इथं आहे, सेल्फ इंट्रोडक्शन आहे, काही इन्स्टन्सेस आहेत. हे सगळे ज्यावेळी तुमच्याकडे असेल त्यावेळी मला नाही वाटत काय अडचण येईल. प्लस टेलिग्रामच्या सेशनला, टेलिग्रामच्या जे काही एचआर इंटरव्ह्यूचं जे काही सगळ्यांनी बघितलं असेल याच्यात टेल मी अबाउट युअर सेल्फ हे सॅम्पल आन्सर प्रत्येकाला आहे दिलेलं आहे. व्हॉट आर युअर स्ट्रेंथ्स, सॅम्पल आन्सर क्लिअर. वाय आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, सॅम्पल आन्सर आहे प्रत्येकाला. हे ज्यावेळी क्लिअर होईल त्या दिवशी सगळी क्लिअरिटी आलेली आहे असं समजेल. ओके. तेव्हा तुमचा जो काही टेक्निकल सिलेबस चालू राहते, कम्युनिकेशनचं सेशन ह्या अशा गोष्टींसाठी अटेंड, काही नवीन गोष्टी कळतील. जसं मी आता मागच्या सेशनला तर फिशचा प्लुरल काय, फिशच आहे. वेगवेगळ्या प्रजातींचा असेल तर फिशेस, एकाच प्रजातीचा असेल तर फिश. ओके. सुरमई पापलेट जसं आता ते तसं आहे. ओके. फिशेस. तर अशा काही बेसिक गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला माहिती पाहिजे, ज्या मी सांगेन या सेशनला. तर मी आता काही जॉब ओपनिंग्स पण टाकले होते, ते जॉब ओपनिंग आता ते दुसरा पार्ट आहे, पण स्टील तुम्हाला या गोष्टी तर क्लिअर होतील. एक्सटेम्परला सब्जेक्ट कुठले पाहिजे. ओके. हे आता बेसिक झाल्यानंतर आपण डायरेक्ट स्टार्ट करतो ते समजा विलेज लाईफ वर्सेस सिटी लाईफ. एक सब्जेक्ट घेतला. आता आपण सिटीत राहतोय, शॉर्ट म्हणजे सिटी आहे, म्हणजे प्रत्येकाचं नेटिव्ह आहे ते मे बी सिटी लाईफ नसेल तितकी, विलेज लाईफ असेल सॉर्ट ऑफ. तर दोन्हीचे काही पॉझिटिव्ह पॉईंट आहेत, दोन्हीचे काही निगेटिव्ह पॉईंट्स. याच्यावरती जर डिस्कशन करायचं झालं तर तुम्हाला काय पॉइंट्स असले पाहिजेत हे तुम्हाला बोलता आले पाहिजे डायरेक्ट. जे पहिलं सेशन आहे ते तुम्हाला लिसनिंग आहे. आजचं सेशन तुम्ही गेल्यानंतर जे काय होईल ते रीडिंग, आणि तुम्हाला प्रेझेंट करायचं ते स्पीकिंग, आणि शेवटी जे काय परवा जे ट्रान्सलेशनची एक्झाम घेतली ते रायटिंग फायनल. ओके. मग मी त्यामध्ये काही मराठी वर्ड्स देईल, मराठी सेंटेन्सेस तुम्हाला इंग्लिशमध्ये कन्वर्ट करायचे. जसं आता परवाचं सेशन झालं असेल टेस्टचा रिव्ह्यू आणलाय आता, ते मी पेपर्स देईन, पण स्टील आजचं सेशन मे बी बाकीच्या स्पोकन इंग्लिश क्लासपेक्षा वेगळं होतं, मे बी वाटतंय थोडंफार, कारण माझं मराठी तितकंच पक्क आहे आणि तितकंच थोडंफार संस्कृत पण. त्यामुळे लँग्वेजचा स्टडी केल्यानंतर मला असं लक्षात आलं की बेसिक जर इंग्लिश तुम्ही त्या पद्धतीने बघितलं त्याच्याकडे की ॲज अ लिटरेचर, ॲज अ रिसर्च, तर तुम्हाला जास्त एन्जॉयबल वाटेल.
की हा वर्ड असा का होता. शेक्सपियरनं सुद्धा काही वर्ड्स ऍड केले इंग्लिश डिक्शनरीत, आणि काही इमोजी हा वर्ड नव्हता. इमोजी हा जॅपनीज वर्ड. तर दरवर्षी काही ना काही ऍड होत राहते ऑक्सफोर्ड. तर असे काही तुम्हाला काही फन फॅक्ट्स पण तुम्हाला माहिती होते या सेशन मध्ये. तर तुम्ही थोडं जरा हा सेशन एक रिलॅक्सिंग सेशन म्हणून बघा, आणि तुम्ही काही जी काही क्लॅरिटी पाहिजे ती तुम्ही इमिजिएट विचारू शकता. ओके. तर आजच्या सेशन मध्ये काही डाऊट आहेत ऑनलाईन जे काय आहे, वॉज इट युजफुल? Okay. What I feel, according to me, that when we used to always go for a communication manual, it is always the teacher will start with a theoretical, like you have to do this verbs, tenses, and then we will think like, okay, we are already have written or we have already gone. तेच writing जे काय science work, but when what actually I think it should be more practical, like way more communicable, so that we will understand what we have to. ट्रॅडिशनल वे ऑफ टीचिंग आता, आणि इवन लर्निंग पण आता ते थोडं इट्स गेटिंग अपार्ट नाव, गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द डे टू डे लाईफ टोटली. की आता ट्रॅडिशनल वे आता जाऊन उपयोग नाही सध्या. आणि त्याचा मी पण रिझल्ट बघितला की सतत जर रिपिटेशन व्हायला लागलं तर मुलांना पण इंटरेस्ट बोर. त्यामुळं मला असं वाटतं की असे काही फन फॅक्ट्स असतील, काही सेशन आपण घेतले, जसे की वन नेशन वन इलेक्शन सारखे काही गोष्टी असतील ज्याच्यावर सगळेजण काही सब्जेक्ट बोलतील. दुसरे काही मी काही हे घेतले होते प्रेझेंटेशन्स की फेस्टिवलच्या वरती, किंवा आता रतन टाटा हे पास्ट हवे त्या दिवशी काही टाटाचे काही एंटरप्राइजेस आहेत त्याच्यावरती काही लोकांनी लिहून आणलं होतं. तर तुम्ही ज्यावेळी लिहाल पण प्रेझेंट पण कराल, काही थिंकिंग पण होईल इथं. तर त्यानंतर जे काही होईल एक 10-15 दिवसांचं जर सेशन झालं तर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. I always feel that elocution program, whenever it is used to be conducted in our school, so I was always excited, but then I realized that people around or students around me, like they are like not interested. They think like at the moment how we are going to say. So I was so excited about it. Like, okay, at the spot, whatever you are thinking, you just have to present in front of it. एक्झॅक्टली. आणि जर सगळेजण इन्व्हॉल्वमेंट जर असेल ऑनलाईन ऑफलाईन, वी कॅन हॅव अ गुड ग्रुप, आणि बरेचसे गोष्टी यामध्ये हे करतात. तर ऑनलाईन काही डाऊट्स आहेत, काही सजेशन्स आहेत की हे घ्यायला पाहिजे. माझ्या आधी पण बॅच घेतली गेली आय थिंक, बरोबर ना कम्युनिकेशनची.